Hi, welcome to my channel. Subscribersக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம சேனல்ல 3 கேட்டகரியில வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கோம். அதன்படி எல்லா மண்டேவும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வரும். அடுத்து வெனஸ்டே ஆர்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் அல்லது டிசைனிங் எம்ப்ராய்டரி ஸ்டிச்சிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வரும். அடுத்து எல்லா ஃப்ரைடேவும் குக்கிங் அல்லது ஹெல்த் டிப்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வரும். தொடர்ந்து உங்க சப்போர்ட்டை தாங்க. First, let's recall what we saw in the last video. We saw basic parts of speech. Under that we saw what is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition in a separate videos. For those videos, please check the link in the description. Today let's see what is conjunction and interjection in detail. Last video la basic parts of speech கீழ noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition பத்தி பார்த்தோம். இதுக்கான வீடியோவோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. இன்னைக்கு conjunction and interjection பத்தி பார்க்கலாம். Conjunction. Conjunction connect two words, phrases or clauses. Common conjunctions include and, but, and, or. Example for the above are: he ate leafy greens, tomatoes, and cucumbers. Here and is the conjunction. Next, I want to go to the party, but I don't like her friend. Here but is the conjunction. It's now or never. Here or is the conjunction. Conjunction na இணைக்கும் சொல்லுன்னு தமிழ்ல சொல்வோம். அதாவது ரெண்டு வேர்ட்ஸ், phrases இல்லனா clauses இணைக்கிற சொல்லதான் conjunction சொல்லுவோம். phrases அப்புறம் clauses பத்தி தனியா இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய conjunctions பார்க்கலாம். and மற்றும் but ஆனாலும் or அல்லது. இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். He ate leafy greens, tomatoes and cucumbers. அதாவது அவர் கீரைகள், தக்காளி மற்றும் வெள்ளரிகளை சாப்பிட்டார். இங்க and மற்றும் அப்படின்றதான் conjunction. Next, I want to go to the party but I don't like her friend. அதாவது நான் விருந்திற்கு செல்ல விரும்புகிறேன், ஆனால் அவனுடைய நண்பனை நான் விரும்பவில்லை. இங்க பட் ஆனாலும் அப்படின்றதான் conjunction. Next, it's now or never. அதாவது இப்போது இல்லை என்றால் என்றும் இல்லை. இங்க or இல்லை அப்படின்றதான் conjunction. Next, let's see the types of conjunction. First, coordinating conjunction. Second, subordinating conjunction. Third, correlative conjunction. அடுத்து conjunction இணைக்கும் சொல்லுடைய வகைகளை பார்க்கலாம். First, coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. Next, let's see what is coordinating conjunction. Coordinating conjunction join together words, phrases and independent clauses. They are 7 types: for, and, nor, but, or, yet, so. So remember them as fanboys. Now let's see some example for the above. She hasn't watered the flowers yet. Here yet is the coordinating conjunction. It is so,
Rainy outside. Here, so is the coordinating conjunction. I drank some cold water for I was very thirsty. Here, for is the coordinating conjunction. அதாவது இரண்டு சொற்கள் அல்லது phrases மரபு தொடர் clauses வாக்கிய தொடர் ஆகியவற்றை இணைப்பதற்கு பயன்படுத்துற சொல்லதான் coordinating conjunction சொல்லுவோம். coordinating conjunction 7 வகைப்படும். for ஆக, and மற்றும், nor அல்லது, but ஆனாலும், or அல்லது, yet இன்னும், so அதனால் அல்லது மிகவும். இதை எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா fan boys அப்படின்ற வேர்ட் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. அடுத்து coordinating conjunctionக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். She hasn't watered the flowers yet. அதாவது அவள் இன்னும் பூக்களுக்கு நீர் பாய்ச்சவில்லை. இங்க அவளுன்ற வேர்டையும் பூக்களுக்கு நீர் பாய்ச்சவில்லைன்ற சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ற வேர்டு தான் இன்னும் yet. அதனால இது coordinating conjunction. Next, it is so rainy outside. அதாவது வெளியில் மிகவும் மழை பொழிகிறது. இங்க மிகவும் சோன்ற வேர்ட் it is அதுக்கப்புறம் rainy outsideன்ற ரெண்டத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கனால இது coordinating conjunction. Next, I drank some cold water for I was very thirsty. அதாவது நான் மிகவும் தாகமாக இருந்ததால் கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணியை குடித்தேன். இங்க தாகமாக ஆக for அப்படின்ற வேர்ட் I drank some cold water நான் கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணியை குடித்தேன் அப்படின்ற சென்டென்ஸையும் I was very thirsty நான் மிகவும் தாகமா இருந்தேன் அப்படின்ற சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்றனால இது coordinating conjunction. Next, let's see what is subordinate conjunction. Subordinate conjunction always introduce a dependent clause tying it to an independent clause. Next, let's see what is dependent clause. Dependent clause is a group of words that cannot stand alone as a complete sentence, whereas independent clause is a group of words that can stand alone as a complete sentence. Subordinate conjunctionன்றது ஒரு dependent clause சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கிய தொடரையும் and independent clause தனித்து அல்லது சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வாக்கிய தொடரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டை தான் subordinate conjunction சொல்லுவோம். இன்னும் டீட்டெயில்டா பார்க்கணும்னா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்றது ஒரு முழுமையான வாக்கியமாக தனியாக நிற்க முடியாத சொற்களின் குழு. அதால தனியா நிற்க முடியாது, எதையாவது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கிய தொடரை தான் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்றது ஒரு முழுமையான வாக்கியமாக தனியாக நிற்க முடியக்கூடிய சொற்களின் குழு. இது தனியா இல்லைன்னா சுதந்திரமா ஒரு வாக்கிய தொடராக இயங்கக்கூடியதை தான் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், லெட்ஸ் see what is subordinate conjunction in detail. Unlike coordinate conjunction, subordinate conjunction often come first in a sentence. They are although, before, once, that, when, whether, as, how, since, though, whenever, while, because, if, then, until, where, why. Example for the above are: first,
until, you try, you will never know. Second, because of her I learned how to start my own business. coordinate conjunction மாதிரி இல்லாம subordinate conjunction ஒரு சென்டென்ஸ் உடைய ஸ்டார்டிங் வேர்டா வரும். அதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். although இருப்பினும், before முன், once ஒரு முறை, that அந்த, when எப்பொழுது, whether என்பதை, as என, how எப்படி, since முதல், though என்றாலும், whenever எப்போது வேண்டுமானாலும், while போது, because ஏனெனில் அல்லது காரணமாக, if என்றால், than விட, until வரை, where எங்கே, why ஏன். எக்ஸாம்பிள், first one, until you try you will never know. அதாவது நீங்கள் முயற்சிக்கும் வரை உங்களுக்கு ஒருபோதும் தெரியாது. இங்க you try நீங்கள் முயற்சிக்கும் அப்படின்ற சென்டென்ஸையும் you will never know உங்களுக்கு ஒருபொழுதும் தெரியாது அப்படின்ற சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ற வேர்டு தான் until வரை. அதனால இது subordinate conjunction. Next, because of her I learned how to start my own business. அதாவது அவள் காரணமாக நான் எனது சொந்த தொழிலை எவ்வாறு தொடங்குவது என்று கற்றுக்கொண்டேன். இங்க her அவள் அப்படின்ற வேர்டையும் I learned how to start my own business நான் எனது சொந்த தொழிலை எவ்வாறு தொடங்குவது என்று கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்ற சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ற வேர்டு தான் because காரணமாக. அதனால இது subordinate conjunction. Next, let's see what is correlative conjunction. Correlative conjunction come in pairs and you have to use both of them in different places in a sentence to make them work. They are both and, whether or, either or, neither nor, not but, not only but also. Next, let's see some example for the above. First, I will study both English literature and art history. Here, both and are correlative conjunction. Second, not the cheeseburger for me, but definitely the fries. Not and but are the correlative conjunction. ஒரு சில இணைக்கும் சொல் அதாவது conjunction இரட்டையாக பயன்படுத்தப்படும். அப்படி இரட்டையாக பயன்படுத்தக்கூடிய வேர்ட்ஸை தான் கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கீழே வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் பேரா இருக்கும். அதாவது ரெண்டு வேர்ட்ஸா இருக்கும். அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல சேர்ந்து வராம வெவ்வேறு இடத்துல இடம் பெற்றிருக்கும். அப்படிப்பட்ட சில வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். போத் அண்ட் இரண்டும் மற்றும், வெதர் ஆர் என்பதை அல்லது, எய்தர் ஆர் ஒன்று அல்லது, நெய்தர் நார் இல்லை அல்லது, நாட் பட் இல்லை ஆனாலும், நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ மட்டுமல்ல ஆனால் கூட. நெக்ஸ்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஐ வில் ஸ்டடி போத் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட் ஹிஸ்டரி. அதாவது நான் ஆங்கில இலக்கியம் மற்றும் கலை வரலாறு இரண்டையும் படிப்பேன். இங்க போத் அண்ட் இரண்டும் மற்றும் அப்படின்றது கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன். செகண்ட், not the cheeseburger for me
but definitely the fries. இங்க not but அல்ல ஆனால் இது ரெண்டும் தான் correlative conjunction. Next, let's see what is interjection. Interjection is a word that used to express sudden feeling or emotion. That is, they demonstrate emotion. They appear anywhere in the sentence and followed by a comma or an exclamation. Interjection na தமிழ்ல உணர்ச்சி சொல். Feeling உணர்வு அல்லது எமோஷன் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய சொல்ல தான் இன்டர்ஜெக்ஷன் உணர்ச்சி சொல்லுன்னு சொல்லுவோம். இந்த உணர்ச்சி சொல்லுன்றது ஒரு சென்டென்ஸ்ல எங்க வேணாலும் வரலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சொல்லுக்கு அடுத்தது கமா இல்லனா எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் இருக்கும். அதாவது கார்புள்ளி அல்லது ஆச்சரியக்குறி கண்டிப்பா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் see some example for interjection. Example for interjection under emotion: wow, bravo, ouch, oh no. Example for interjection under greeting: hello, hi, hey, bye. Example for interjection under agreement: sure, nope, okay, no. Next, let's see some example for the above. Bingo. That's exactly what we are looking for. Here, bingo is the interjection. Oh no, I forgot to bring my book. Here, oh no is the interjection. Interjectionக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எமோஷன் உணர்ச்சிக்கு கீழே என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வரும்ன்றத பார்க்கலாம். வாவ், பிராவோ இது ரெண்டும் எதிர்பாராத ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல். அவுச், ஹோ நோ இது எதிர்பாராத சோகமான ஏதாவது நிகழ்வு நடந்ததுன்னா அந்த டைம் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய சொல். அடுத்து கிரீட்டிங் இங்கிலீஷ்ல ஒருத்தங்களைய வாழ்த்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஹலோ, ஹாய் இது வணக்கம் சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு பதிலாக இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ். அடுத்து ஹே, ஹேனா ஏன்னு கூப்பிடுவோம்ல தமிழ்ல அது. அப்புறம் பாய், பாய்னா வருகிறேன். அடுத்து அக்ரிமெண்ட், அதாவது ஒரு செயல் அல்லது வாக்குவாதத்தை ஏத்துக்கிறோமா ஏத்துக்க மாட்டோமா அப்படின்றத சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஷுர் நிச்சயம், நாப் இல்லை, ஓகே சரி, நோ இல்லை. அடுத்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். பிங்கோ, that's exactly what we are looking for. அதாவது பிங்கோ இதை தான் நாங்கள் தேடுகிறோம். பிங்கோன்றது ஒரு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சொல்லா இருக்கனால இது இன்டர்ஜெக்ஷன். நெக்ஸ்ட், oh no, I forgot to bring my book. அதாவது ஓ நான் என் புத்தகத்தை கொண்டு வர மறந்து விட்டேன். இங்க ஹோ நோன்றது ஒரு சோகமான உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதால் இது இன்டர்ஜெக்ஷன். அடுத்த வீடியோல சப்ஜெக்ட், ப்ரெடிகேட், ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க சேனல்ல இருந்து நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. In the next video, we can discuss what is subject, predicate, phrases and clauses. If you have any doubts in this video, please comment it. To get the notification of our new videos, click the bell icon. Thank you for watching. Have a nice day.